ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 2, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸਲੋਕ। ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਕਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਥੈਂਟਿਕ ਜਾਂ ਜੈਨੂਇਨ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਫੀ ਕਵਿਤਾ ਕਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੂਫੀ ਕਵਿਤਾ ਮੀਨਸ स्पिरिचुअल पोइट्री। स्पिरिचुअल मीनस रब नाल जुड़ी हुई। और एक इत्थे शब्द होर आउंदा है जो है मुढ़। मुढ़ का मतलब होंदा है स्टार्टिंग। तो इस पूरी लाइन का मतलब की बनया कि बाबा फरीद जी दीयां कवितावां तो पंजाबी भाषा विच टब्बी कवितावां लिखणियां शुरू हुईयां। आप जी की बाणी नूं, इस तो बाद दी लाइन है, आप जी की बाणी नूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज होण दा माण प्राप्त है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच बाबा फरीद जी दे 112 श्लोक दर्ज हैं। बाबा फरीद जी सूफी विचारधारा नाल डूंघी तरह जुड़े हुए हैं। हुण इत्थे एक होर शब्द होता है जो है सूफी विचारधारा। सूफी विचारधारा मीनस स्पिरिचुअल थिंकिंग, और स्पिरिचुअल का मतलब है पहलां दी तरह ही रब नाल जुड़ी हुई। उन्हां दे श्लोकां विच रब्बी एकता, संसार की नाशवंतता, मौत की अटलता अते उचेरे नैतिक मुल्लां नूं ग्रहण करन दी गल कीती गई है। हुण इत्थे एक शब्द आउंदा है नाशवंता। नाशवंता मीनस ऐसी वस्तु जो नाश हो जाती है, जो सदा लिए इस संसार ते नहीं रहिंदी, जो मतलब टैंपरेरी है। मौत की अटलता मीनस मौत अटल है, जिन्हों टालिया नहीं जा सकता। अगला शब्द होंदा है उचेरे नैतिक मुल। उचेरे नैतिक मुल मीनस हाई मॉरल वैल्यूज़। तो इत्थे बाबा शेख फरीद जी रब की एकता भी, ये संसार सदा लिए रहने वाला नहीं है, उस तो इलावा मौत अटल है, और उच्चे नैतिक मुल्लां नूं प्राप्त करने की गल करते हैं या ग्रहण करने की गल करते हैं। बाबा फरीद जी ने बाहरी दिखावे और पखंड का खंडन करते हुए मनुख नूं अंदरूनी तौर पर शुद्ध होने का उपदेश दिता है। बाबा फरीद जी ने मनुख नूं दुनियावी पदार्थां अते लालसावां तो मोह तोड़ के सादा अते सरल जीवन जिउण की प्रेरणा दी है। तो इत्थे एक शब्द होंदा है लालसावां, जिहदा मतलब होंदा है गरीब या लालच। तो बाबा फरीद जी ने आपां नूं लालच अते दुनियावी पदार्थां तो दूर रहने की गल कीती है। इस तो अगली पंक्ति आउंदी है, बाबा आप जी ने रचना, आप जी की रचना लोक बोली विच है जो लहिंदी भाषा के नेड़े है। हुण इत्थे लहिंदी भाषा किहड़ी भाषा आउंदी है? तो लहिंदी भाषा आउंदी है लहिंदे पंजाब तो। जिवें दो पंजाब ने, एक इंडिया का पंजाब है और एक पाकिस्तान का पंजाब है। पाकिस्तान के पंजाब नूं लहिंदा पंजाब कहा जाता है, तो उत्थे बोली आने वाली पंजाबी भाषा नूं लहिंदी भाषा कहा जाता है। तो इसका अर्थ है कि बाबा फरीद जी की जो कविता है वो पंजाबी पाकिस्तान की पंजाबी भाषा के नेड़े है। आप जी के श्लोकों में संखेपता और संयम का गुण मौजूद है। हुण इत्थे एक शब्द होंदा है संखेप, जिसका मतलब होंदा है डिटेल्ड, और अगला शब्द होंदा है संयम, जिसका मतलब है कंट्रोल। तो इत्थे ये कहा जा रहा है कि बाबा फरीद जी की कविता थोड़े शब्दों में ही बहुत कुछ कहने की समर्था रखती है। समर्था मीनस कैपेबिलिटी। आप जी के श्लोक जीवन दीयां अटल सच्चाइयां वांग लोगों की जुबान उत्ते हैं। आपां नूं इस पाठ के उद्देश की हैं? ये पाठ पढ़ के असीं हेठां लिखियां गल्लां सीख सकते हाँ। सब तो पहला है श्लोक, फिर है प्रसंग ते उन्हां दी व्याख्या, फिर है पाठ के सार नूं जानना अते उस उत्ते टिप्पणी करना, और अखीर ते है जीवन अते रचना। हाँ जी, हुण आपां पढ़ांगे 2.1 श्लोक। हुण इत्थे श्लोकां बाबा फरीद जी के 4 श्लोकां बारे दस्सिया गया है, पर आपां ये 4 श्लोकां नूं इकट्ठे पढ़न की बजाय इन्हां दी व्याख्या के सहित पढ़ांगे। इस करके आपां सीधा 2.2 ते आवांगे, जिसका नाम है प्रसंग अते व्याख्या। हुण आपां बाबा फरीद जी के कुछ श्लोकां नूं पढ़ांगे, जिस चों सब तो पहला श्लोक है, फरीदा शकर खंड निवात, गुड़ माखियो माजा दुध, सबे वस्तु मिठियां, रब ना पूजन तुद। हुण आपां इस श्लोक का अर्थ पढ़ांगे कि इस श्लोक विच की गल कीती गई है। इस श्लोक विच बाबा फरीद जी ने परमात्मा की उस्तत की है। उस्तत का मतलब होंदा है तारीफ। तो इत्थे बाबा फरीद जी ने परमात्मा या रब की तारीफ की है। बाबा फरीद जी ने दस्सिया है कि रब की मिठास सारे दुनियावी पदार्थों तो उपर होंदी है। श्लोक की पहली काव सतर विच बाबा फरीद जी ने दुनियावी जगत विच मिठे पदार्थों वजों मशहूर पदार्थों की सूची दी है। बाबा फरीद जी कहते हैं कि शक्कर, खंड, शहद, गुड़ अते दुध सारियां ही वस्तुआं बहुत मिठियां हैं, पर इन्हां विचों कोई भी वस्तु परमात्मा के नाम की मिठास की बराबरी नहीं कर सकती। इस श्लोक विच बाबा फरीद जी ने एक पासे तो दुनियावी पदार्थों की मिठास की सीमा को दर्शाया है, अते दूजे पासे परमात्मा की सर्वउच्चता भी स्थापित किया है। सो
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸੀ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਅਰਥ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਟਿੱਪਣੀ ਮੀਨਸ ਕਮੈਂਟ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਿੱਠੇ ਤੋਂ ਮਿੱਠਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਿੱਠੇ ਤੋਂ ਮਿੱਠੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਮਿਠਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਫਰੀਦਾ ਕੰਨੀ ਮੁਸਲਾ ਸੂਫ ਗੜ ਦਿਲ ਕਾਤੀ ਗੁੜਵਾਤ ਬਾਹਰ ਦਸੇ ਚਾਨਣਾ ਦਿਲਿਆਂ ਦਿਆਰੀ ਰਾਤ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕੰਨੀ। ਕੰਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੋਢਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਲਡਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਮੁਸਲਾ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੂਫ ਗੜ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਾਤੀ। ਕਾਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੈਂਚੀ ਜਾਂ ਸਿਜ਼ਰਸ। ਔਰ ਗੁੜਵਾਤ। ਗੁੜਵਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਵੀਟ ਟੰਗ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚਾਨਣਾ। ਚਾਨਣਾ ਮੀਨਸ ਚਾਨਣ ਜਾਂ ਲਾਈਟ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅੰਧਿਆਰੀ ਰਾਤ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਡਾਰਕ ਨਾਈਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਦਿਖਾਵੇ ਅਤੇ ਪਖੰਡ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਅਤੇ ਦਿਖਾਵਟੀ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਾ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਖਫਨੀ, ਮਿੱਠੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਕੈਂਚੀ ਭਾਵ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਮੰਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਕਾਲਾ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਟੀ ਅਤੇ ਬਨਾਵਟੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਦਿਖਾਵਟੀ ਅਤੇ ਪਖੰਡੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਉੱਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਸਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਸ 'ਤੇ ਤੰਜ਼ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਬਨਾਵਟੀ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਦ ਤੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਦੁੱਖ ਮੁਝ ਕੋ ਦੁੱਖ ਸਬਈਏ ਜਗ ਉੱਚੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਇਹ ਆਗ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਸਰਬ ਵਿਆਪਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਸਰਬ ਵਿਆਪਤਾ। ਸਰਬ ਵਿਆਪਤਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁੱਖ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੂਫੀ ਕਾਵਿ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਸਵੈ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਰੂਪੀ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਸਵੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਦੁਖੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਮਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੱਚ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਮੂਲ ਸੱਚ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂਲ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੂਲ ਸੱਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ,
ਉਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਪਟਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੱਚ, ਔਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ ਔਰ ਅਸਲ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਦੁੱਖਾਂ ਪੀੜਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਸੰਸਾਰਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਦਾ ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਮੂਲ ਸੱਚ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਿਸਤਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਸਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੂਲ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੂਲ ਸੱਚ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਖਾਈ ਕੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ, ਫਰੀਦਾ ਦੇਖ ਪਰਾਈ ਚੋਪੜੀ ਨਾ ਤਰਸਾਏ ਜੀ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦਾ ਸਾਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ। ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਸਬਰ ਅਤੇ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਤੋਖ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਚੋਪੜੀ ਰੋਟੀ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੀ ਚੋਪੜੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲੋਂ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਵੱਧ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਸਾਦਗੀ ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਫਕੀਰੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਭਾਵ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਿੱਪਣੀ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਫਕੀਰਾਂ ਵਰਗਾ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਸਬਰ ਅਤੇ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲਾ ਉੱਤਮ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਭੇਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਰਹੱਸਮਈ ਕਾਵਿ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਧਿਆਤਮਕ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ, ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਰਹੱਸਵਾਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਿਸਟੀਕਲ ਜਾਂ ਮਿਸਟੀਰੀਅਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਰਹੱਸਮਈ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਠੇਠ ਮੁਹਾਵਰਾ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੇਠ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿਓਰ ਜਾਂ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਵਿ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਬਿੰਬਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੇਚਰਲ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਉਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬਿੰਬ, ਮਤਲਬ ਇਮੇਜ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਲਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਸਰਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਸਰਲ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸਾਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਟੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਸਮਥਿੰਗ, ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਥੋੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਗੁਣਾਂ
ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਧਿਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੀਡੀਅਮ ਜਾਂ ਮੀਨਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਯੋਗਤਾ ਵਿਸਥਾਰ। ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀ ਕਾਵਿਧਾਰਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਵੀ ਠੇਠ ਮੁਹਾਵਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਠੇਠ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿਓਰ ਜਾਂ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ 4 ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ 112 ਸਲੋਕ ਦਰਜ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਆਦਿ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਮੀਨਸ ਟੌਪ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਫੀ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਮੋਡਿਊਲ ਹੈ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਰਚਨਾ। ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 1173 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਖੋਤਵਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਲਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ-ਉਦ-ਦੀਨ ਮਸੂਦ ਗੰਜ-ਏ-ਸ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਨਾਲ ਸੀ। ਚਿਸ਼ਤੀ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਔਰ ਸੰਪਰਦਾਇ ਮੀਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਕਿ ਆਪ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਕੁਤਬਉੱਦੀਨ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਸਨ, ਕਿ ਇਹ ਕੁਤਬਉੱਦੀਨ ਬਖਤਿਆਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀ ਕਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। 93 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਭੋਗਣ ਮਗਰੋਂ 1266 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਭਾਵ ਆਪ ਇਸ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਲੋਕ ਸਿਧਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਰਹੱਸਮਈ ਕਾਵਿ ਅਨੁਭਵ ਲਈ ਸਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਾਸ਼ਵਾਨਤਾ, ਮੌਤ ਦੀ ਅਟਲਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾਸ਼ਵਾਨਤਾ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਨਾਸ਼ਵਾਨਤਾ ਆਏਗਾ, ਔਰ ਨਾਸ਼ਵਾਨਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ।